بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ نشستوں میں ہم نے جو کلام کیا ہے وہ ان مخصوص چیزوں پر کیا ہے جن چیزوں کو لے کر کے عوام کی اکثریت عاملین کی طرف آتی ہے، اور اس کلام کے اندر آخر میں ہم نے اس چیز کا حل دینے کی بھی صحیح اور کوشش کی ہے۔ آج اسی سلسلے کے اوپر ایک لوگوں کی جانب سے، عوام کے جانب سے ایک سوال اٹھا تھا، اس کے اوپر ہم کلام کریں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آیا آپ جو یہ اعمال لوگوں کو تجویز کرتے ہیں، اس سے عوام کو وہی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جو فائدہ کہ ایک عامل کے عمل کرنے سے ہوتا ہے؟ تو میں اکثر یہ بات، اس کا جواب اگرچہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں، لیکن آج ذرا میں اس کو تفصیلی انداز میں بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیجئے کہ اوراد اور وظائف جتنے بھی ہیں، شریعت نے از خود عمل کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ شریعت یہی کہتی ہے کہ آپ یہ عمل کریں، اس سے فائدہ ہوگا۔ شریعت نے ہمیشہ اعمال کرنے کی نہ صرف یہ کہ ترغیب دی ہے، بلکہ عمل کرنے کی فضائل کو بھی شریعت نے بیان کیا ہے۔ تو جب دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے یا علاج معالجے کے لیے آپ یہی اعمال کرتے ہیں جو کہ شریعت میں منقول ہے، وہی اوراد و وظائف جو شرع میں منقول ہیں، تو اس سے کس طریقے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا؟ یقینی طور پر اس سے فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ جو سوال لوگ بار بار اٹھاتے ہیں، یہ اس بنیاد پر ہے کہ عوام کی اکثریت کو، سادہ عوام کو ان جعلی عاملین نے خراب کیا ہے، ان کے عقائد، اور ان کا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو عمل ایک عامل کرتا ہے اس کے کرنے میں الگ تاثیر ہوتی ہے، اور آپ کے کرنے کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوگی جو اس کے کرنے پہ ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے یہ اس امت کے جمیع افراد کو ہے۔ یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ جو عامل ہے وہ تو پکارے گا اور سب کی طرف سے وہی پکارے گا، عام آدمی کو پکارنے کا حق ہی نہیں ہے، یا عام آدمی کے پکارنے سے وہ نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ تو یہ بات تو ذہن میں رہے کہ اللہ رب العالمین زیادہ عاجزی سے مانگی گئی دعا کو جلدی قبول کرتے ہیں، اور ایسے اعمال اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے جن اعمال کے اندر اخلاص زیادہ ہو، جن کے ادا کرتے وقت عاجزی اور تواضع، انکساری اور اپنی ضرورت مندی کا زیادہ سے زیادہ اظہار ہو رہا ہو، تو وہ اعمال جلدی مقبول ہوتے ہیں، وہ زیادہ پرتاثیر ہوتے ہیں۔ سوائے اس کے علاوہ یہ جو عاملین کرتے ہیں، ان کے اندر اگر یہ کسی کے لیے کر رہے ہوں تو اس کے اندر وہ تواضع کہاں سے آئے گی، اس کے اندر وہ عجز اور انکساری کہاں سے آئے گی، اس کے اندر اپنی ضرورت کا اظہار وہ کیسے ہوگا جس کے لیے یہ عمل کر رہا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ از خود جو عمل کریں گے اس کے اندر تاثیر کئی گنا زیادہ ہوگی بنسبت اس کے جو آپ عمل کسی اور سے کروائیں گے۔ اس کی ایک عام چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں۔ اس کی مثال ایسے ہے، جس طریقے سے آپ اپنی کوئی چیز لانچ کرتے ہیں، اپنی کوئی پروڈکٹ آپ اپنی بناتے ہیں، اور چھوٹے پیمانے پہ، ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں، چھوٹی سی چیز آپ نے لانچ کر دی، اب اس کے بعد آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی مارکیٹنگ کریں، آپ اس کو لے جاتے ہیں، آپ اس کی سیلز مینی کے بھی خود کر رہے ہوں، تو جب آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے تو آپ پوری جان مار دیں گے بھی کس طریقے سے یہ آدمی اس چیز کو میرے سے اپنی دکان پر رکھنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس کے برخلاف اگر آپ ایک تنخواہ کے اوپر ایک آدمی اپنے مقرر کریں اور اسے کہیں کہ بھئی جاؤ اس کی مارکیٹنگ کرو، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کو کوئی پرسنٹیج وغیرہ نہ مل رہا ہو، خالی اس کی ماہانہ ایک تنخواہ آپ نے باندھ دی ہو بھی اتنا آپ کو ملے گا، وہ جائے گا ضرور کیونکہ اس نے تنخواہ جو لینی ہے، لیکن جانے کے بعد وہ اس طریقے سے اتنا زور صرف نہیں کرے گا، اتنی توانائیاں صرف نہیں کرے گا اس کو اس دکان کے اوپر رکھوانے کی کہ جو اس کو بنانے والا خود کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا اپنا کام ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر 4 بندوں نے رکھا تو میں آگے ترقی کر سکتا ہوں اور یہ پروڈکٹ میری جو ہے وہ آگے مارکیٹ کے اندر اپنی جگہ بنا لے گی۔ لیکن جس کو آپ نے تنخواہ پر رکھا اس کو اس سے کیا سروکار ہے کہ آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر جگہ بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے؟ تو وہ اپنی تنخواہ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ سے اپنی تنخواہ وصول کرے گا، مہینے کے مہینے آئے گا، بھئی لاؤ ہمارے کو دے دو۔ آپ کی مارکیٹنگ کتنی اس نے کی ہے نہیں کی، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوگا، اور آپ کی کامیابی اور ناکامی سے اس کو کیا ملے؟ اسی طریقے سے یہ جو عاملین بیٹھے ہوئے پیشہ ور، ان کو کسی آدمی کی کامیابی اور ناکامی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو سروکار ہوتا ہے اپنے اس پیسے کے ساتھ۔ تو یہ عمل تو کر دیں گے آپ کے لیے، لیکن اس کے اندر وہ خلوص نہیں ہوگا، وہ ان کے اندر وہ
आजिज़ी और इंकिसारी नहीं होगी जो कि उसमें होनी चाहिए। जैसे एक ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत अल्लाह से मांग सकता है, कोई दूसरा उसके लिए वैसे नहीं मांग सकता। इसकी एक छोटी सी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप किसी आमिल के पास चले गए, आपने उस आमिल को क्या कर दिया, चंद रुपए दे दिए और कहा कि भी मेरा ये काम है, आप ये काम कर दीजिए। तो अब आमिल जब वो करेगा तो वो उस पैसे को मलूज़ नज़र रखेगा, उसी के लिए वो अमल सर अंजाम दे रहा होगा, उसको आपकी कामयाबी से, आपके काम के होने ना होने से कोई सरोकार नहीं होगा। लेकिन अगर वही अमल आप खुद करेंगे तो आपको अपना मकसद पेश नज़र होगा, उसके लिए आप इंतहाई खुलूस नियत के साथ और इंतहाई लजाजत के साथ और आजिज़ी के साथ और अपने मकसद की कामयाबी की दुआ के साथ आप उस अमल को सर अंजाम देंगे। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन सा अमल ज़्यादा कारगर होगा, जो आपने खुद किया है अपनी ज़रूरत को मलूज़ नज़र रखकर, या जो उसने पैसे को मलूज़ नज़र रख कर के किया। और अमाल का दारो मदार तो नियतों के ऊपर होता है। यह तो हदीस शरीफ में भी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत के ऊपर है। तो जिस आदमी ने पैसे के लिए अमल किया है उसको उसका पैसा मिल गया, नतीजा उसके अंदर कोई भी नहीं मिलेगा। जो आमिल पैसे के लिए बैठा हुआ है उसको पैसा मिल गया, उसकी नियत क्या है, मैं अमल कर रहा हूँ, मेरे को पैसा मिल गया, मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, सो उसकी पूरी हो गई। आपकी हुई नहीं हुई ये उसकी नियत के अंदर शामिल है या नहीं ये भी पता कोई नहीं। लेकिन जब आप अमल करते हैं तो आपको क्या होगा, अपनी जरूरत का भी पता है और अपनी नियत भी आपकी मुखलिस होगी, खालिसतन अपनी जात के लिए करेंगे, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ेंगे और ये नियत रख करके पढ़ेंगे कि इसके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन मेरा काम सर अंजाम देंगे, तो उसी में फायदा होगा। तो कहने की बात मकसद ये है कि आप लोगों से जो कहते हैं मेरे लिए दुआ कर दें, मेरे लिए अमल कर दें, तो अल्लाह के बंदे जितनी जरूरत आपको अपनी जरूरत के मुतालिक इल्म है उतना कोई दूसरा ना उसका इदराक कर सकता है ना उसका एहसास कर सकता है। आपको अपनी जरूरत का ज्यादा एहसास है, ज्यादा पता है, आप उस जरूरत को पेश नजर रख करके बहुत अच्छे तरीके से दुआ कर सकते हैं और सिद्ध के दिल के साथ दुआ कर सकते हैं, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ कर सकते हैं। दूसरे को आप बोलेंगे वो बोलेगा जा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह करे कि तू कामयाब हो जाए, बस ये उसके मुंह से अल्फाज निकल के आप खुश हो, वाह वाह हजरत ने दुआ फरमा। तो हजरत ने दुआ तो फरमा दी, वो उसके मुंह से अल्फाज तो जारी हो गए, लेकिन उसके दिल के अंदर वो आजिज़ी तवानाई इंकिसारी कहाँ है जो अल्लाह के सामने फरियाद करने के लिए होनी चाहिए। तो जब आप अल्लाह के सामने हाथ उठाएंगे तो उसके अंदर मांगने के अंदर आपकी तरफ कुछ और होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप बुजुर्गों से भी दुआ ना करवाएं, दुआ बिल्कुल जरूर करवाएं, लेकिन इन्हिसार जो है तमाम दुआओं के ऊपर ही ना रखें। अपने अमाल खुद करें, अपनी दुआ आप खुद भी मांगे, क्योंकि आपको जो जरूरत आपको इल्म में है वो किसी दूसरे को आप सही मानों के अंदर उसको बता भी नहीं सकते। अगर बताना भी चाहे तो सही मानों में आप उसको ताबीर ही नहीं कर सकते कि मेरी क्या ख्वाहिशात हैं, मेरे क्या जज्बात हैं, मेरी क्या जरूरियात हैं, मैं क्या मांगना चाहता हूँ, कितनी मिकदार में मांगना चाहता हूँ, किस हैसियत से मांगना चाहता हूँ, क्या मेरा वो है कि भाई मेरे को ये चीज मिल जाए। आप तो बस ये उसको बोलेंगे कि भाई मेरी ये फलां जरूरत है, इसके लिए दुआ कर दो, ठीक है। तो उन्होंने की है नहीं की है या जाहिरी तौर पे अल्फाज अदा कर दिए, कोई पता नहीं। तो इस नशिस्त में मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो आमाल अज खुद करेंगे उसकी तासीर यकीनन ज्यादा होगी, क्योंकि आपका अंदर तड़प और आपके अंदर खुलूस और जज्बा और तस्हीह नियत आपके अंदर ज्यादा कामिल तौर पर पाई जाएगी बनिस्बत आमिलीन के। इसी तरीके से जो दुआ आप खुद अपने लिए मांग सकते हैं, किसी दूसरे के अंदर किसी दूसरे का जब वो आपके हक में मांगेगा वो तवाज़ो इंकिसारी आजिज़ी जो अल्लाह ताला को मतलूब है वो उसके अंदर शायद ना हो जब वो आपके हक में मांग रहा हो। तो यकीनी तौर पर आप अपने लिए बेहतर अमल कर सकते हैं, ज्यादा पुरतासीर कर सकते हैं और जो दुआ आप अपने लिए मांगे वो ज्यादा कबूलियत के करीब तर है, ज्यादा करीब होने के चांस है उसके। अब रह जाता है सवाल के बहुत से अहबाब ने यह भी कहा कि भाई हम तो अमल करते हैं उसके अंदर हमारे को तासीर नहीं मिलती है। तो ये मुख्तलिफ नशिस्तों के ऊपर मैं इसके ऊपर कलाम कर चुका हूँ कि तासीर न पाए जाने के भी कई वजूहात होती हैं। सबसे पहला आदम यकीन कि अमल तो कर रहे होते हैं लेकिन जहन के अंदर वो जाहिल आमिलीन की तरफ से जो एक इनके जहन के अंदर एक गलत मालूमात को फीड कर दिया गया है वही जहन के अंदर होती है कि भाई हमारे करने से वो तासीर नहीं होगी जो दूसरे के करने से होती है। जब तुम्हारा खुद यकीन नहीं अपने अमल के ऊपर तो उस अमल के अंदर तासीर आएगी कहाँ से? तो मेरे भाई अमल के लिए सबसे पहले यकीन जरूरी है कि मेरे करने से ये नतीजा मुरतब होगा इंशाल्लाह। तो जब आप यकीन रखेंगे तो नतीजा मिलेगा। नंबर 2 दूसरी चीज ये है कि जिसकी वजह से हमारे को तासीर नहीं मिलती वो ये है कि हम अमल तो कर रहे होते हैं जाहिर तौर पर किसी मकसद को हासिल करने के लिए और कुरान और सुन्नत से और अदइया मासूरत से हम मदद ले रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे होते हैं कि तमाम के तमाम हमारे अक़वाल, हमारे अफ़आल और हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा सोना जागना, हमारी रफ्तार और गुफ्तार, हमारी अतवार और आदत वो सारी शरीयत के सरी मुज़ाहिम हुई होती हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जब हम एक तरफ अल्लाह ताला से जंग मोल ले रहे हो और दूसरी तरफ वहाँ पे अर्सी भी दे रहा हो तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। होना चाहिए कि पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन
العالمین کی اطاعت کے اندر آ جائیں، اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی عرضی پیش کریں، تو پھر دیکھیں ہماری دعائیں اور ہمارے اعمال کس درجے مؤثر ہوتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔